The power of determination. The little schoolhouse was heated by an old-fashioned pot-bellied coal stove. An 8-year-old boy named Glenn Cunningham had the job of coming to school early each day so that he could use kerosene to start the fire and warm the room before his teacher and his classmates arrived. One cold morning, someone mistakenly filled the kerosene container he used with gasoline, and disaster struck. The class and teacher arrived to find the schoolhouse engulfed in flames. Terrified on realizing that Glenn was inside, they rushed in and managed to drag the unconscious little boy out of the burning building more dead than alive. He had major burns over the lower half of his body and was taken to a nearby county hospital. From his bed, the dreadfully burned, semi-conscious little boy faintly heard the doctor talking to his mother. The doctor told his mother that her son would surely die, which was for the best, really, for the terrible fire had devastated the lower half of his body. But the brave boy didn't want to die. Glenn made up his mind that he would survive. And somehow, to the amazement of the physician, he did survive. Yet when the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, it would almost be better if he had died, since he was doomed to be a lifetime cripple, with no use at all of his lower limbs. His mother refused to let the doctors amputate. Once more this brave little boy made up his mind. He would not be a cripple confined to a wheelchair. He would walk. But unfortunately, Glenn had no motor ability from the waist down. His thin, scarred legs just dangled there, all but lifeless. Ultimately, Glenn was released from the hospital. Every day afterwards, his mother and father would massage his little legs, but there was no feeling, no control, nothing. Yet his determination that he would walk as strong as ever. When he wasn't in bed, he was confined to a wheelchair. One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. This day, instead of sitting there, he threw himself from the chair. Glenn pulled himself across the grass, dragging his legs behind him. He worked his way to the white picket fence bordering their lot. With great effort, he raised himself up on the fence. Then, stake by stake, he began dragging himself along the fence, resolved that he would walk. He started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence. There was nothing he wanted more than to develop life in those legs. Ultimately, through his daily massages, Glenn's iron persistence, and his resolute determination, he did develop the ability first to stand up, then to walk haltingly with help, then to walk by himself, and then miraculously to run. Glenn began to run to school. He ran for the sheer joy of running and being able to run. He ran everywhere that he could. The people in his town would often see him run by on his own way to who knows where and smile. Later in college, Glenn made the track team, where his tremendous determination paid off. He eventually received the nickname the Kansas Flyer. In February 1934, in New York City's famed Madison Square Garden, this young man, who was not expected to survive, who would surely never walk, who could never hope to run, this determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the mile in 4 minutes and 8 seconds, the world's fastest indoor mile. Later that same year, in a prestigious outdoor track meet, he shaved another second off his record to run the world's fastest mile to that time.
एका सत्य घटनेवरती असलेली ती गोष्ट होती. ग्लेन नावाचा जो व्यक्ती आहे, ज्याचा वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे. संकल्प दृढ असेल, डिटर्मिनेशन म्हणजे दृढ निश्चय आणि संकल्प म्हणजे रिझोल्यूशन. हे 2 जर पक्के असतील, तर जगामध्ये कुठलीच गोष्ट अशक्य नाही, ही सांगणारी ती गोष्ट होती. ज्या मुलाला डॉक्टरांनी सांगितलं होतं, की ह्या मुलाला जगण्यात काही अर्थ नाही, कारण हा वेस्टपासून खाली, कमरेपासून खाली त्याच्या अंगामध्ये ताकदच राहणार नाही. तो चालूच शकणार नाही आणि आयुष्यभर व्हील चेअरवरती राहावं लागेल, डिपेंडन्सी राहील. म्हणून ज्या डॉक्टरांनी त्याच्या आई-वडिलांना सांगितलेलं असतं, ह्याच्यापेक्षा याचा मृत्यू बरा. त्याच मुलानी स्वतःच्या दृढ निश्चयावरती, की नाही मला व्हीलचेअर नाही घ्यायची. मी स्वतःच्या पायावर उभं राहीन. त्याच मुलानी जगातला वर्ल्ड रेकॉर्ड बनवला, की कमीत कमी वेळेमध्ये इंडोर माईलमध्ये त्यांनी 4 मिनिटं 38 सेकंदामध्ये ते जे अंतर आहे ते क्रॉस केलं. हाच आपला नेमका आजचा विषय आहे. आपण अनेकदा नवीन वर्षाच्या निमित्तानं किंवा अन्य कुठल्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं अशा वेगवेगळ्या कारणाने आपल्या आयुष्यामध्ये संकल्प करतो, रिझोल्यूशन लिहितो, की मला ह्या येणाऱ्या वर्षामध्ये या गोष्टी करायच्या आहेत. पण आपण बऱ्याचदा अनुभवतो, आपले स्वतःचे अनुभव असेच असतात, आपले इतर जे जवळची लोक आहेत, त्यांचेही बऱ्याचदा अनुभव असेच असतात, की ते संकल्प लिहिले जातात. सुरुवातीचे काही दिवस ते अगदी काटेकोरपणे पाळले जातात. पण पुढे काही दिवसानंतर तो संकल्पही जातो आणि तो निश्चय दोन्ही निघून जातं आणि पुन्हा आपलं जे काही रोजचं रुटीन लाईफ आहे, ते आपण जगत राहतो. हे असं का होतं बरं? प्रत्येक जण या जगामध्ये लहानपणी जन्मल्यापासून प्रत्येक जण स्वप्न पाहतो. कशा ना कशाचं तरी स्वप्न पाहतो. शाळेत असतानाचं स्वप्न असतं, कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर स्वप्न आहे. प्रत्येकाचं स्वप्न आहे. पण मग प्रत्येकाचीच स्वप्न का बरं पूर्ण होत नाहीत? याचा जर आपण थोडासा बारकाईनं विचार केला, तर आपल्याला असं लक्षात येईल, की आपल्याला जे पूर्ण करायचं आहे किंवा जे प्राप्त करायचं आहे, त्यासाठी आपली स्वतःचीच तयारी नसते आणि म्हणून आपली स्वप्न पूर्ण होत नाहीत. असं म्हणतात, की साधारणतः दिवसभरामध्ये आपल्या मनामध्ये जवळपास 50 ते 60,000 विचार वेगवेगळ्या गोष्टींचे येतात. पैकी बरेचसे विचार हे रिपिटेशनमध्ये असतात, म्हणजे त्याची पुनरावृत्ती होत राहते. एकच विचार वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्या मनामध्ये येत राहतो. तसाच आपला एक विचार असतो, की मला ही गोष्ट प्राप्त करायची आहे, मला ही गोष्ट मिळवायची आहे. पण ती गोष्ट मिळवण्यासाठी माझी आत्ताची जी अवस्था आहे, जी काही परिस्थिती आहे, ही बदलण्यासाठीची माझी तयारी आहे का? तर बऱ्याचदा याचं जर आपण निरीक्षण केलं, तर आपली तयारी नसते. कारण हा विचार येतो कुठून? मागेही आपण बोललो होतो, की आपल्या ज्या पास्ट टेंडन्सीज आहेत किंवा त्याला आपण म्हणूया संस्कार जे आहेत, हे पूर्वसंस्कार जे आहेत, ह्या पूर्वसंस्कारातून आपल्या मनामध्ये विचार येतात. आता हे विचार आल्यानंतर त्यातले कुठले विचार निवडायचे हे स्वातंत्र्य परमेश्वराने आपल्याला दिलेलं आहे. जसं भगवान श्रीकृष्ण भगवद्गीता सांगताना अर्जुनाला सांगतात, "युद्ध करायचं की नाही हा निर्णय तुला घ्यायचा आहे. परंतु हे युद्ध का महत्वाचं आहे, हे मात्र मी तुला सांगू शकतो." आपल्याही आयुष्यामध्ये कोणते विचार यावेत, कदाचित याच्यावरती आपलं नियंत्रण नसेल, परंतु आपले मनामध्ये आलेले विचार हे कोणते आपल्यासाठी योग्य आहेत, हे निवडण्याचं स्वातंत्र्य हे आपल्याकडे आहे आणि इथेच आपण गडबड करतो. ज्याला फ्री विल असं म्हणतात. फ्रीडम आहे, स्वातंत्र्य आहे, की माझा जो संकल्प आहे, असं आपण धरूया, की या वर्षीचा माझा संकल्प आहे, की मला इतके-इतके पैसे कमवायचे आहेत, असा आपला एक संकल्प आहे. आता हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी मला जे काही करावं लागेल, कदाचित सकाळी लवकर उठावं लागेल. मला जास्तीचं मी जर 8 तास काम करत असेल, तर कदाचित मला 10 तास काम करावं लागेल. अन्य अनेक पर्यायांचा मला विचार करावा लागेल. अशा वेगवेगळ्या गोष्टींचा आपल्याला विचार करावा लागेल. मग पहिल्यांदा ज्यावेळेला आपल्या मनामध्ये हा विचार आला, हा संकल्प आपण केला, की मला एवढे पैसे मिळवायचे आहेत. आता त्याच्यानंतर जर आपण असं उदाहरण घेतलं, की त्यासाठी आपल्याला सकाळी 6 वाजता उठावं लागेल, असं आपण त्यातला एक पर्याय निवडला. तर 6 वाजता उठण्याचा विचार माझ्या मनामध्ये आला. पण माझे पूर्वसंस्कार मला असं सांगतात, की मी फार आळशी आहे. मला थोडं आणखीन झोपलं पाहिजे आणि तो 6 वाजता उठण्याचा जो संकल्प मी केलेला आहे, परंतु माझ्या पूर्वसंस्कारामुळे 6 वाजता जेव्हा मी गजर लावतो किंवा अलार्म लावतोय, त्यानंतर आणखीन 5 मिनिटं, आणखीन 5 मिनिटं, आणखीन 2 मिनिटं असं करत-करत कधी 8 वाजतात कळत नाही.
एक दिवस होतं, मग दुसऱ्या दिवशी ठरवतो, नाही, नाही आज जर 6 वाजता उठलो नाही, पण उद्याच्या दिवशी मी 6 वाजता उठणारच. पुन्हा दुसऱ्या दिवशी अलार्म लावतो. पुन्हा दुसऱ्या दिवशी अलार्म वाजल्यानंतर पुन्हा ती 5 मिनिटं, 2 मिनिटं करता ती गोष्ट, ती वेळ निघून जाते आणि आणखीन 1-2 दिवसामध्ये असं होतं, की 6 वाजता उठण्याचा विचार गळून पडतो. कारण आपण आपल्याला मनात येणाऱ्या विचारांना निवडायचं स्वातंत्र्य गमावून बसलेलो आहोत आणि आपल्या स्वतःला आपण मनाच्या अधीन करून टाकलेलं आहे, की मन म्हणते थोडंसं आराम करायला हवा. आपण त्याच्या हो मध्ये हो मिसळून मोकळे झालो, की ठीक आहे आणखीन थोडासा आराम करायला हवा. मग इथे जर आपण निवडता आलं असतं, की नाही मला 6 वाजता उठायचंय, माझा दृढ संकल्प आहे आणि मला 6 वाजता उठलंच पाहिजे. आपलं मन त्यावेळेला एक एक मन आपल्याला हे सांगतं, की 6 वाजता उठलं पाहिजे. पण तो विचार न निवडता आपण दुसऱ्या मनाचा जो पूर्वसंस्कारातून, आपल्या भूतकाळातून आलेला जो विचार आहे, तो आपण निवडतो. भूतकाळ म्हणजे काय? पूर्वसंस्कार. संस्कार म्हणजे ज्या काही विचारांचा पगडा आपल्यावरती बसलेला आहे, तो म्हणजे संस्कार. जी गोष्ट आपण पुन्हा-पुन्हा केलेली आहे, ती गोष्ट संस्कार रूपामध्ये मनामध्ये त्याचं चित्तावरती प्रकटीकरण होतं किंवा त्याचं इम्प्रेशन पडतं त्या मनावरती. मग ज्यावेळेला आपण एखादा संकल्प करतो, त्यावेळेला हा पूर्वसंस्कार जो आहे, जो भूतकाळात आपल्याकडनं घडून गेलेला आहे, की भूतकाळातही आपल्याकडनं असंच झालं होतं, की मला उठायचं होतं, पण मी उठलो नाही. मला कष्ट करायचे आहेत, पण मी कष्ट केले नाही किंवा अन्य अजून काही गोष्टी असतील. तर भूतकाळामध्ये मी केलेलं नाही, तर आपलं मन आपल्याला सांगतं, की "अरे, तू मागच्या वेळेला केलेलं नाही, याही वेळेला तुला करता येणार नाही." आणि आपण त्या भूतकाळाच्या अधीन जातो. आणि आत्ताच्या वर्तमान काळात आपण जो संकल्प केलेला आहे, त्या संकल्पापासून आपण परावृत्त होत जातो आणि म्हणून आपला संकल्प हा पूर्ण होत नाही. मग हा निवडण्याचा स्वातंत्र्य, जो विचारांचं स्वातंत्र्य आहे, की मला कोणता विचार निवडायचा आहे, हे जर आपण योग्य पद्धतीने निवडू शकलो, तर ते विचारातनं आपण पुढची कृती करतो. म्हणजे 6 वाजता उठायचंय, मनाने सांगितलं की नाही, थोडासा आपण आळस केला पाहिजे, आणखीन थोडा वेळ झोपला पाहिजे. पण मी विचाराचं स्वातंत्र्य घेतलं आणि नाही, मी ठरवलं की मला 6 वाजता उठलंच पाहिजे आणि मी त्या क्षणी उठून बसलो. ही पहिली गोष्ट झाली. आता मी ज्यावेळेला हा कॉल घेतला, की मला ह्या मनाचं न ऐकता मी जे ठरवलं आहे, ती गोष्ट ऐकायची आहे, त्यावेळेला माझ्याकडनं घडते ती कृती. ॲक्शन मोडमध्ये येतो आणि मग मी त्या ठिकाणावरनं उठतो. आता हे उठल्यानंतर माझा जो काही संकल्प आहे, त्या संकल्पाशी माझी भावना जोडलेली असते, की जो काही मी संकल्प केलेला आहे, तो का केलाय? त्याच्यातनं मला काय मिळणार आहे? या गोष्टीची नक्की खात्री आपल्याला माहिती असते, की मला ह्या गोष्टी पैसे मिळवायचे आहेत. हे पैसे का मिळवायचे आहेत? तर ह्याच्यातून मला सुखसोयी घ्यायच्या आहेत किंवा अजून कुठल्या गोष्टींचा साठी मला ह्या पैशांची गरज आहे. मग ही जी भावना आहे, ही भावना आपल्याला पुढच्या कृती करायला मदत करते आणि ज्यावेळेला पुन्हा-पुन्हा आपण त्या भावनेच्या विचार करून, आपल्या संकल्पाच्या दृष्टीनं विचारांची निवड करून ज्यावेळेला कृती करतो, त्यावेळेला काही दिवसांनी, काही महिन्यांनी, काही आठवड्यांनी आपले पूर्वसंस्कार बदललेले असतात आणि ते आपल्याला सांगतात, की जे काही तुम्ही ठरवलं आहे, ते ठरवल्यानंतर तुम्ही तसंच करता. जे आपण अनेकदा म्हणतो, प्रारब्ध बदलता येत नाही, नशीब बदलता येत नाही. नशिबामध्ये जे असतं ते घडतं. नशीब बदलवणारे सुद्धा तुम्हीच आहात आणि नशीब घडवणारे सुद्धा तुम्हीच आहात. हे निवडायचं जे स्वातंत्र्य आहे, हे फक्त तुमच्या हातात दिलंय. इथे महत्वाचा तुमचा कस लागतो, की इथे तुम्ही कसं वागता आहात. आणि हे वागण्यासाठी लागतं डिटर्मिनेशन, दृढनिश्चय. काय वाट्टेल ते झालं तरी चालेल, पण मी जो काही संकल्प केलाय, मी जो काही मनाशी माझा मी संकल्प केलेला आहे, त्या गोष्टींसाठी जे काही करावं लागेल, ते करण्याची माझी तयारी आहे. हा दृढ निश्चय, हे डिटर्मिनेशन असलं पाहिजे. आपण सैन्य अनेकदा पाहतो. आपल्याकडे रामायण, महाभारत अनेक युद्ध होऊन गेली. आत्ताही आपल्या भारताकडे सैन्य आहे. प्रत्येक देशाकडे आपलं सैन्य आहे. तर ह्या सैन्यामध्ये जो भरती होतो, ह्या भरती झाल्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांना स्पेशल ट्रेनिंग दिलं जातं. अनेक अडथळ्यांमधनं त्यांना नेलं जातं. मुद्दामून बऱ्याच गोष्टी शारीरिक असतील, मानसिक असतील, त्यांच्याकडनं त्यांचा कस लागला जातो. इथपर्यंत त्यांची तयारी करून घेतली जाते. मग आपण पाहतो, की सैन्यामध्ये भरती होण्यासाठी जेव्हा भरती निघते, त्यावेळेला हजारोंनी मुलं त्या ठिकाणी आलेली असतात. परंतु जे पास आउट होणारे जे विद्यार्थी आहेत, हे अगदी मोजके असतात. कारण ज्या विद्यार्थ्यांचा दृढनिश्चय आहे, की मला सैन्यामध्ये का भरती व्हायचंय?
आणि हे भरती होण्यासाठी जे जे मला करावं लागेल, मी शारीरिक कष्ट झाले तरी मागे हटणार नाही. मानसिक मला ताण आला तरी सुद्धा मी मागे हटणार नाही. मी कधीही गिव्ह अप करणार नाही. मी कधीही माझ्या संकल्पापासून, माझ्या स्वप्नापासून परावृत्त होणार नाही. तोच विद्यार्थी पास आउट होतो आणि मग आपण अनेकदा प्रत्येक वर्षी पेपरमध्ये फोटो पाहतो किंवा YouTube वरती सुद्धा, टीव्ही वरती सुद्धा व्हिडिओ पाहतो, की जो पास आउटचा जो सेरेमनी असतो, तो जो कार्यक्रम असतो, तो अतिशय आनंददायी असतो. कारण 4-4.5 वर्ष ज्या मेहनतीतून ती मुलं गेलेली असतात आणि ज्यावेळेला ह्या मेहनतीतून जाऊन त्यांना एखादी पदवी मिळते, किताब मिळतो, त्यावेळेचा आनंद हा अवर्णनीय आहे. आणि हा आनंद म्हणजेच आपली भावना आहे. आपण अनेकदा आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये असताना सुद्धा हीच गोष्ट करतो, की कुठलीही एखादं आपलं काही अडी-अडचणीचं काम असेल, तर त्यावेळेला आपण सांगतो, की आधी संकल्प करा आणि मग सेवेला सुरुवात करा. याचं कारण काय? की संकल्प केलाय, की मला ही गोष्ट मिळवायची आणि त्यासाठी मी एवढं-एवढं करणार आहे. असं म्हटल्यानंतर ॲट एनी कॉस्ट काय वाटेल ते झालं तरी चालेल, पण मी हे एवढं कंप्लीट करणारच आहे. असा जो दृढनिश्चयाने पुढे जातो, त्याच्याच आयुष्यामध्ये विजयाची प्राप्ती होते. आणि हा विजय हा इतका आनंददायी असतो, की ह्या आनंदाची सवय किंवा ह्या आनंदाची नशा लागते. आणि मग येणाऱ्या पुढच्या आयुष्यात पुन्हा ज्यावेळेला काही संकट येईल किंवा पुन्हा एखादी गोष्ट आपल्याला प्राप्त करायची असेल, तर आपला पूर्वसंस्कार, ज्याला आपण नशीब असं म्हणतो, ते नशीब आपल्याला सांगतं, की तू मागच्या वेळेला सुद्धा विजय प्राप्त केला आहेस, या वेळेला सुद्धा विजय प्राप्त करू शकतोस. आणि हा पूर्वसंस्कार आपला पुढचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला मदत करतो आणि ह्या विजयाची, ह्या आनंदाची ज्यावेळेला नशा चढते, त्यावेळेला त्या व्यक्तीसाठी कुठलीही गोष्ट अशक्य नाही. पण ह्यामध्ये महत्वाचं काय, त्या ग्लेनच्या गोष्टीमध्ये आपण पाहिलं, की तुमच्या आजूबाजूची परिस्थिती अतिशय नकारात्मक आहे. जी तुमच्या स्वप्नांच्या पूर्णतः विरोधात आहे, असं आपण समजूया, की तुमचं एखादं स्वप्न आहे आणि ते स्वप्न पूर्णच होऊ नये, यासाठी तुमच्या आजूबाजूची सगळी लोकं, सगळी परिस्थिती हे अगदी तुमच्या विरुद्ध आहे. जसं त्या ग्लेनच्या बाबतीत झालं, की तो रोज नित्यनियमाने तो शाळेमध्ये येऊन ती शेकोटी पेटवण्याचं काम करत होता. पण अपघाताने त्याच्या आयुष्यात अशी काही गोष्ट घडली, की डॉक्टरांनी सांगितलं ह्याचं जीणंच व्यर्थ आहे, याचं जगणं व्यर्थ आहे. हा जगूच शकत नाही आणि जगला तर त्याला परावलंबत्व जगावं लागेल. त्याच्या आई-वडिलांनी त्याच्या स्वतःच्या मनाची तयारी करून घेतली, की ठीक आहे आता आपला मुलगा असाच राहील आणि म्हणून ते प्रेमाने ते करत होते. पण त्या ग्लेननी मात्र ठरवलं, की मी असाच राहणार नाही. काय वाट्टेल ते झालं तरी चालेल. ही सगळी लोकं माझ्या आजूबाजूची म्हणू दे, "अरे तुला जमणार नाही, तुला जमणार नाही, तुला हे होऊ शकणार नाही." हे सगळे जरी म्हणत असतील, तरी त्याचा आतला आवाज त्याला सतत सांगत होता, की तुला हे करायचंय. जोपर्यंत तू स्वतःच्या पायावरती चालत नाहीस, तोपर्यंत तुला थांबायचं नाही. मग यथावकाश थोडा बरा झाल्यानंतर व्हीलचेअरवरती आणल्यानंतर पुन्हा त्यांनी प्रयत्न सुरुवात केला, की नाही मला व्हीलचेअरवर नाही बसायचं, मला स्वतःच्या पायावरती उभं राहायचंय. तो धडपडला, पडला त्या व्हीलचेअरवरनं. घसरत-घसरत, रांगत-रांगत चालण्याचा प्रयत्न केला. हळू भिंतीचा आधार घेतला. पण प्रत्येक क्षण तो त्याच्या संकल्पाकडे, तो त्याच्या स्वप्नांच्याकडे वाटचाल करत होता. आणि ज्यावेळेला तुम्ही संकल्पाच्या दृष्टीने प्रत्येक क्षणी तुमच्या डोक्यामध्ये एकच विचार आहे, की माझं स्वप्न मला पूर्ण करायचंय, त्यासाठी मला काम करायचं आहे. असं ज्यावेळेला तुम्ही ठाम निश्चयाने, दृढ निश्चयाने ज्यावेळेला काम करायला लागता, त्यावेळेला परमेश्वर सुद्धा तुम्हाला साथ देतो आणि ज्या पायांमध्ये अजिबात बळ नव्हतं, अशा पायांमध्ये इतकी शक्ती भरतो, की तोच ग्लेन नंतर वर्ल्ड रेकॉर्ड बनवतो. अशी अनेक उदाहरणं आपल्या आजूबाजूला आहेत. आता ह्या कोव्हिडमध्ये सुद्धा आपण अनेकदा पाहिलेलं आहे, की ज्या लोकांची जगण्याचीच शक्यता नाही, जिथं डॉक्टरांनी डिक्लेअर केलेलं असतं, की ही माणसं जगतील का नाही माहिती नाही. पण ज्यावेळेला तो माणूस म्हणतो, की मला जगायचंय, मी नक्की याच्यातून बाहेर येणार. त्यावेळेला त्याच्या मनाच्या संकल्पाने सगळ्या वैद्यकीय क्षेत्राच्या सगळ्या ज्या काही कंडिशन्स, लिमिटेशन्स होत्या, या सगळ्यांवरती मात करून तो व्यक्ती त्या आजारातून बरा होऊन बाहेर आला. हे कशामुळे झालं? तर त्याचा दृढ निश्चय, की मला जे प्राप्त करायचंय ते प्राप्त केल्याशिवाय मी थांबणार नाही. मग परिस्थिती कितीही कठीण होऊ दे. आपल्याला असं वाटतं, की मी जर एखादी गोष्ट ठरवली असेल, तर ती गोष्ट ठरवल्यानंतर माझ्या आजूबाजूला अगदी त्याला सुसंगत असणारी परिस्थिती मला लाभली पाहिजे. सगळ्या लोकांनी मला मदत करायला पाहिजे किंवा जी काही माझ्या आजूबाजूची परिस्थिती आहे, ती अगदी मला सहकार्य करणारी असली पाहिजे. असं जर झालं तर खरंच खूप चांगलं आहे.
पण असं झाल्याने आपण घडणार नाही. बघा एक साधं उदाहरण आहे. कोळसा आणि तुमचं डायमंड, हिरा हे दोन्हीही एकाच मूलद्रव्याचे बनलेले आहेत. दोघांमध्येही कार्बन आहे. फक्त दोघांमध्ये फरक एवढाच आहे, की कोळशाचा मधला जो कार्बन आहे, त्याचं मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर जे आहे, त्याची अणुरेणूंची संरचना जी आहे, ती हिऱ्यामध्ये असलेल्या कार्बनच्या संरचनेपेक्षा वेगळी आहे. आणि म्हणून हा कोळसा आहे, जो ठिसूळ आहे, जो काळा आहे, त्याचा वापर केवळ एखादी गोष्ट जाळण्यासाठी किंवा अग्नी निर्माण केल्यासाठी केली जाते. आणि त्याच कार्बनचं ज्यावेळेला मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर बदलतं, त्यावेळेला तो हिरा तयार होतो आणि हा हिरा असा असतो जो करोडोंमध्ये, अब्जोंमध्ये विकला जातो. मग आज जर तुम्ही कोळसे आहात असं आपण समजूया, की आज मी कोळसा आहे. आज कदाचित माझे मागचे जे काही संस्कार, पास्ट माझे काही लाईफ असेल, ते फार वाईट गेलेलं आहे. माझ्या आयुष्यात काहीच चांगलं झालं नाही, असं आपण समजूया एक वेळ. आणि आत्ता या क्षणी मी कोळसा आहे. पण कोळश्यामधलं हे संरचना जर बदलता आली, तर हाच कोळसा त्या हिऱ्यामध्ये परावर्तित होऊ शकतो आणि ह्यालाच म्हणतात परिवर्तन. मग हे जर परिवर्तन घडवायचं असेल, तर आज माझे जे विचार आहेत, या विचारांना मला कुठेतरी मागे सोडावं लागेल. नवीन विचारांची निवड करावी लागेल, की माझ्या स्वप्नांसाठी कोणते योग्य विचार आहेत, या गोष्टींचा मला विचार करायला हवा, त्याची निवड करायला हवी. जे विचारांची मी निवड करेल, त्या विचारांवरती मला कृती करायला हवी. ती कृती करताना मी पूर्ण श्रद्धेने, पूर्ण विश्वासाने आणि अतिशय आत्मविश्वासाने, दृढ निश्चयाने आणि मनापासून, हृदयापासून म्हणजे पूर्ण शुद्ध भावनेने, की ही गोष्ट मला मिळणारच आहे. या गोष्टीसाठीच मी बनलेलो आहे. ही भावना इतकी तीव्र पाहिजे, की जगातली कुठलीही व्यक्ती, कुठलीही परिस्थिती 100 वेळेला तुमच्या जवळ येऊन जरी ओरडत असेल, की तुला हे मिळणारच नाही, तुला हे मिळणारच नाही. प्रत्येक वेळेला तुमचा आवाज हाच जायला पाहिजे, ही गोष्ट मिळाल्याशिवाय मी थांबणार नाही. आणि ज्यावेळेला ह्या भावनेनं योग्य विचारांची निवड करून ज्यावेळेला कृती घडायला लागते, हळू-हळू, हळू-हळू काही दिवसांमध्ये, आठवड्यांमध्ये, महिन्यांमध्ये तुमच्यामध्ये असलेल्या कार्बनचा आपल्या शरीरात सुद्धा कार्बनच आहे. या आपल्या शरीरामध्ये वेगवेगळ्या लेव्हलवरती आपलं शरीर हे एकपेशीय पासून बनलेलं आहे. सुरुवात त्याच्या एका पेशीपासून झाली आणि संपूर्ण शरीरामध्ये जवळपास 1.3 ट्रिलियन्स एवढे सेल्स आहेत, एवढ्या पेशी आहेत. आणि ह्या प्रत्येक पेशीचं एक संरचना आहे, मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर आहे. आणि ज्यावेळेला तुम्ही ह्या पद्धतीनं जगायला शिकता, तुमचे विचार बदलतात, तुमची भावना बदलते, तुमचा दृढ निश्चय पक्का राहतो. त्यावेळेला ह्या पेशींमधले संरचना बदलायला लागते, ह्याचं स्ट्रक्चर बदलायला लागतं. आणि जी व्यक्ती आज तुम्हाला अगदी साधीभोळी दिसतीये, तीच व्यक्ती काही दिवसानंतर तुमच्यामध्ये इतकं परिवर्तन घडेल, की तुमचं बाह्यरूप सारखंच राहणार आहे. बाह्यरूप बदलणार नाही. पण आंतरिक रूप असं काही बदलून जाणार आहे, की तुमच्या आजूबाजूचे लोकं सुद्धा तुम्हाला विचारतील, "अरे, तू तर कालच्यासारखा राहिलाच नाहीस. आता तुझ्यामध्ये इतकी प्रचंड शक्ती आहे, की तू काहीही करू शकतोस." पण ह्यासाठीची मेहनत घेण्याची तुमची तयारी आहे का? तुमचा दृढ निश्चय आहे का? की माझ्या मनात येणाऱ्या विचारांवरती मला नियंत्रण मिळवायचंय. मला मनाच्या आहारी जायचं नाही. मला परिस्थितीच्या आहारी जायचं नाही. मला माझ्या भूतकाळाच्या आहारी जायचं नाही. थोडंसं प्रयोग करून बघा स्वतःवरती. आपण जे काही विचार करतो, हे विचार आपल्या पूर्व जे काही घटना आयुष्यामध्ये घडलेल्या आहेत, ज्या आठवतायत आपल्याला, त्या गोष्टींशी निगडीत आहे. दुसरी जी गोष्ट जी आपल्याला आठवत नाही, परंतु तरीसुद्धा आपल्यामध्ये आहे, ज्याला सायंटिफिकल भाषेमध्ये जेनेटिकल मेमरी असं म्हणतात, की आपल्या काय म्हणतात मराठीमध्ये मला माहीत नाही. पण आपल्या जीन्समध्ये आपण जे अनेक जन्म जे काही काम केलेलं आहे, कृती केलेली आहे, त्या सगळ्याची मेमरी स्टोअर आली आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आपले आई-वडील, त्यांचे आई-वडील यांचे जीन्स सुद्धा आपल्यामध्ये आहेत. म्हणजे ह्या जीन्समध्ये जी मेमरी आहे ती सुद्धा आपल्यामध्ये आहे. मग आपल्यामध्ये मागे काय होतं हा विचार करण्यापेक्षा मला पुढे काय मिळवायचंय ह्याचा विचार आपण अधिक गतीनं करायला हवा. आणि हा करत असताना दृढनिश्चय फार महत्वाचा आहे. परिस्थिती कितीही बिकट आली तरी मी डगमगणार नाही. आणि म्हणून आयुष्यामध्ये माणसं ही निवडण्याचं मला माहित नाही आपल्यापैकी किती मॅरिड आहेत, अनमॅरिड आहेत.
पण जर अनमॅरिड असाल तर जाणीवपूर्वक आत्तापासून हा विचार करायला सुरुवात करा, की तुमची जे टेंडन्सीज आहेत, तुमचे जे संस्कार आहेत, तुमच्या मनात येणारे विचार जे आहेत, तुम्ही घेतलेले जे अनुभव आहेत, या गोष्टींशी सुसंगत असणाऱ्या व्यक्तीसोबत राहण्याचा प्रयत्न करा. कारण ह्याच्याने भविष्यामध्ये बराच फरक पडतो. आपल्या शरीरामध्ये सुद्धा बदल हे सहवासाने घडतात. म्हणून आपण म्हणतो सुसंगती सदा घडो, सृजन वाक्य कानी पडो. सज्जन व्यक्तीच्या सहवासात सज्जन कोणाला म्हणायचं? की ज्याचे विचार शुद्ध आहेत. अशा व्यक्तीच्या संपर्कात राहून आपल्यामध्ये सुद्धा आपोआप बदल घडतो आपल्या नकळत. म्हणून आपल्या सोबतची संगत कशी आहे, आपल्या विचारांशी, आपल्या अनुभवांशी, आपल्या भूतकाळाशी, त्या व्यक्तीशी किंवा त्या गोष्टीचा किंवा त्या व्यक्तीचा किती साधर्म्य आहे, या गोष्टी नक्की निवडायला हव्यात. पण आपलं होतं काय बऱ्याचदा, आपण आयुष्यामध्ये ज्यावेळेला ह्या स्वप्नपूर्तीच्या प्रवासाला निघतो, त्यावेळेला हे प्रवास करत असताना आपल्या हाताच्या बोटांसारखं होतं. ही हाताची बोटं 5 आहेत. हे प्रत्येक बोट वेगवेगळ्या दिशेला आहे. प्रत्येक बोटाने जर ठरवलं, की प्रत्येक जी काही मला वस्तू उचलायची आहे, ती मी माझ्या ताकदीने उचलणार आहे. तर त्या हातांच्या बोटांना जरी त्यांच्यामध्ये ताकद असली, तरी ती वस्तू उचलता येणार नाही. ज्यावेळेला ही 5ही बोटं एकत्रित पद्धतीनं एखाद्या वस्तूला उचलण्यासाठी ताकद लावतील, त्याच वेळेला ती गोष्ट उचलली जाईल. म्हणजे आपण जे काही स्वप्न पाहिलेलं आहे, ते स्वप्नांची जर पूर्ती करायची असेल, तर आपले सगळे विचार, सगळ्या भावना ह्या एकाच दिशेने लागल्या पाहिजेत. तरच आपल्यामध्ये असलेली शक्ती आपल्याला दिसेल. आपण जर प्रत्येक क्षणी वेगवेगळे विचार करत असू, आपल्या स्वप्नांच्या विरुद्ध विचार होत असतील, तर जरी ह्या 5 बोटांमध्ये ताकद असली, पण ते स्वतंत्र असल्यामुळे ते एकही वस्तू उचलण्याची त्यांच्या क्षमता राहणार नाही. त्यामुळे आपली ही हाताची वज्रमूठ करता यायला पाहिजे. आपले सगळे विचार फक्त एकाच आपल्या स्वप्नांच्या मागे धावायला लागले पाहिजेत. तरच आपलं स्वप्न हे पूर्ण होऊ शकतं. अन्यथा आपलं स्वप्न पूर्ण होणार नाही आणि मग आपल्याला असं वाटतं, की मी जे काही ठरवतो ते कधीच आयुष्यामध्ये घडत नाही आणि म्हणून मी काही ठरवतच नाही. त्यामुळे स्वप्न का बघत नाहीत लोकं? मोठी स्वप्न का बघितली जात नाहीत? कारण मोठी स्वप्न बघायचा प्रयत्न केला, की मी हारतो. असे जे काही पूर्वसंस्कार, अशी जी पास्ट मेमरी आपल्याकडे स्टोअर करून ठेवली आहे, त्याच्यातून आपण स्वप्नच बघायला घाबरतो. म्हणून स्वप्न बघायची असतील, तर स्वतःमध्ये बदल करण्याचं सामर्थ्य हे तुमच्यामध्येच आहे. फक्त ते योग्य पद्धतीनं कसं निवडायचं, हे तुम्ही ठरवू शकता. दुसरं कोणीही ठरवू शकत नाही. तुमच्या कितीही जवळची व्यक्ती असेल, तरी ती व्यक्ती तुमच्या आतमध्ये शिरून तुमच्या मनातले विचार निवडू शकत नाहीत. म्हणून भगवान श्रीकृष्णाने जी आपल्याला भगवद्गीता सांगितली ती याच दृष्टीनं, की जे काही करायचंय ते तुझं तुला करायचं आहे आणि काहीही न करता तू राहूच शकत नाही. म्हणून कर्म हे केलंच पाहिजे, ॲक्शन केलीच पाहिजे. मग ती मानसिक ॲक्शन असो, शारीरिक ॲक्शन असो, इमोशनल लेव्हलवरती असो किंवा एनर्जी लेव्हलवरती असो. चारही लेव्हलवरती ज्याला हे एकाच डायरेक्शननी ॲक्शन होणार आहे, त्यावेळेला तुमचं स्वप्न पूर्ण होण्यापासून तुम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही. शेवट सेशनची सांगता करताना संत कबीरांचा एक छानसा दोहा आहे. तो कायम आपण आपल्या आयुष्यामध्ये लक्षात ठेवावा, की सोना सज्जन साधुजन, सोना सज्जन और साधुजन टूट जुडे सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एईके ढाका दरार. म्हणजे जे संत आहेत, जे सज्जन आहेत आणि सोनं आहे, यांना तुम्ही कितीही तोडायचा प्रयत्न केला, 100 बार 100 वेळा जरी तोडायचा प्रयत्न केला, तरी ते पुन्हा स्वतःला तयार करतात, स्वतः पुन्हा उभे राहतात. परंतु जो दुर्जन आहे, हा दुर्जन त्या कुंभाराच्या मडक्यासारखा आहे, की एका क्षणात एकदा तुटला, की परत जोडता येत नाही. मग आपण कोणत्या कॅटेगरीत आहोत, हे आपल्याला ठरवायचं आहे. त्यामुळे आयुष्यात तुटला म्हणून थांबू नका. पुन्हा उभे राहा. प्रत्येक क्षण आपल्या स्वप्नांच्याकडे आपल्या डोळे लावा. जोपर्यंत ते स्वप्न पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत थांबायचं नाही. ही वृत्ती स्वतःमध्ये बाणवायला शिका आणि असं जर केलं शकलात, तर आयुष्यामध्ये तुमच्यासाठी अशक्य असं काहीच नाही. थँक यू व्हेरी मच. आज जे या ठिकाणी आज सगळे जे जॉइन झालेत, त्या सगळ्यांचे मी मनःपूर्वक धन्यवाद मानतो. किरण साहेब, सागरजी, सुचेताताई, वसंत, वासंती, विजयाताई, ज्ञानराज, अर्चना जाधव, अमर शिंदे, आपल्या सगळ्यांचे मी धन्यवाद मानतो. आपण जास्तीत जास्त पद्धतीनं आपले स्वतःचे संकल्प तयार करा आणि त्या दृष्टीनं त्या संकल्पाच्या पूर्तीसाठी
प्रत्येक क्षण जगायला शिका. आयुष्य एकदाच मिळालंय, पुन्हा पुन्हा मिळेल की नाही माहित नाही. आयुष्य किती वेळ आहे हेही आपल्याला माहित नाही. त्यामुळे प्रत्येक क्षण आपल्या स्वप्नांसाठी चालत राहा. थँक यू व्हेरी मच. थँक यू सागर सर. आयुष्यातले प्रत्येक अनुभव आपले शेअर करत राहा. सागर मागच्याही सेशनला बऱ्याचदा जॉईन होते, मागच्या वर्षी जे आपण घेतलं ते. त्यामुळे बऱ्याचशा आयुष्यामध्ये बदल घडला असेल. एक सक्सेस स्टोरीज आपल्या ग्रुपवरती शेअर केली आहे की त्यांना जॉब 2 वर्षापासून जॉब नव्हता, पण स्वतःचा माइंडसेट चेंज करून त्यांना तो जॉबही मिळालाय. सो प्रयत्न करत राहा. प्रत्येक क्षण आपल्याला सुखाचा बनवता येऊ शकतो. थँक्यू. सो मी मीटिंग एंड करतो. अर्चना जाधव, थँक्यू. खूप छान. थँक्यू किरण सर. असेच करत राहा आणि तुमचे स्वतःचे अनुभव, स्वतःचे विचार, अडीअडचणी किंवा काही अडचण येत असेल तर ते जरूर ग्रुपवरती शेअर करत राहा. पण सगळ्यांना धावायचं आहे, चालत राहून उपयोग नाही. त्यामुळे आपल्याला सगळ्यांना धावायचं आहे. तो व्यक्त व्हा. जे काही मनात येते त्या पद्धतीने व्यक्त व्हा. कारण आपण कुठेतरी चुकत असू तर कदाचित आपल्याला त्यातनं मार्ग दाखवता येऊ शकतो किंवा मार्ग सापडू शकतो. आपल्याला सगळ्यांना एकत्रित पुढे जायचं आहे. त्या दृष्टीने आपण प्रयत्न करत राहू. थँक्यू सगळ्यांना. सुचिताई ताई, थँक्यू. ज्ञानराज कॉल करू शकते का? हो, नक्की कॉल करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. थँक्यू किरण सर. पुन्हा भेटूया येणाऱ्या रविवारी संध्याकाळी 7 वाजता नवीन विषय घेऊन, नवीन विषय अनुभवांवरती. आपण पुन्हा एकदा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करण्याचा प्रयत्न करा. जे येतील तेही चांगलेच आहे.